السلام علیکم کلاس 10 فزکس چیپٹر 15 الیکٹروسٹیٹکس. آج اسٹوڈنٹ ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کے شارٹ کویسچنز اور کنسٹرکٹیو رسپانس کویسچنز دیکھیں گے سارے کے سارے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو پریویسلی میرے چینل سے تیاری کر رہے ہیں فزکس کی بھی, کیمسٹری کی بھی, میتھمیٹکس کی بھی, ان کو پتہ ہے کہ بہت شارٹ آنسرز الحمدللہ سے میں کرواتا ہوں. تو جلدی سے یہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. جی, پہلا کویسچن ہے اسٹیٹ کولمز لا آف الیکٹروسٹیٹکس اینڈ رائٹ اٹس میتھمیٹیکل فارم. کولمز لا کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن اور اس کی میتھمیٹیکل فارم. میں آپ کو اسٹوڈنٹ 90% گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ کو بورڈ میں کویسچن آئے گا. اگر شارٹ نہ آئے تو لانگ آئے گا, لانگ نہ آئے تو شارٹ آئے گا. اس کویسچن کو لازمی آپ نے تیار کرنا ہے. کولمز لا کیا کہتا ہے؟ کولمز لا اسٹیٹس دیٹ دی الیکٹروسٹیٹک فورس بٹوین ٹو چارجز. بالفرض یہ دو چارجز ہیں, ایک پازیٹیو ہے اور دوسرا کیا ہے, نیگیٹو ہے. اب ان دونوں چارجز کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن ہوگی. ٹھیک ہے, ریپلسو فورس بھی ہوتی ہے سیم چارجز کے درمیان, اور اپوزٹ چارجز کے درمیان اٹریکشن کی فورس ہوتی ہے. کولمز لا یہ کہتا ہے کہ ان دونوں چارجز کے درمیان جو فورس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی پروڈکٹ آف دیئر چارجز, یعنی کہ جو چارجز کی اماؤنٹ ہے ان دونوں کی پروڈکٹ ہوگی, اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو دا اسکوائر آف دی ڈسٹینس بٹوین دیم. جو ان چارجز کے درمیان ڈسٹینس ہے وہ بڑھنے سے فورس کیا ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ میتھمیٹیکل فارم سے سمجھیں کہ اگر جو ہے وہ ان چارجز کے درمیان فورس بڑھانی ہے تو اس کے ڈسٹینس کو کیا کرنا پڑے گا, کم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈسٹینس ڈبل کریں گے تو فورس جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. کلیئر ہے اسٹوڈنٹ؟ جی, سیکنڈ کویسچن ہے واٹ از این الیکٹرک فیلڈ. الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ ایک چارج ہے, اب اس چارج کے جو سراؤنڈنگ کا ایریا ہے وہ اس کا کیا ہے, فیلڈ ہے. An electric field is the region around a charged object where another charge experiences an electric force. For example, یہاں پر ایک چارج رکھا جائے اور اس کے باہر ایک اور چارج رکھ دیا جائے. اب یہ چارج اس چارج کے اوپر فورس لگائے گا. اگر یہ چارج اس چارج کے اوپر فورس لگاتا ہے تو یہ اس کے الیکٹرک فیلڈ میں ہے. اگر فورس نہیں اپلائی کرتا تو یہ اس چارج کا الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے. کلیئر ہے اسٹوڈنٹ؟ تو فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایریا ہوتا ہے جو کسی بھی چارج کے سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے. جی, تھرڈ والا شارٹ کویسچن ہے Give 2 examples each of electrical conductors and electrical insulators. تو یہ آنسر جو ہیں آپ سمپلی بک کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نوٹس تیار کرنا چاہتے ہیں تو نوٹس تیار کرتے جائیں, انشاءاللہ سے ساری بک کے آپ کو کویسچن آنسرز بھی ملیں گے, نومیریکلز بھی اس چینل کے اوپر ملیں گے. کنڈکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ کاپر, ایلومینیم, یہ دونوں میٹلز ہیں اور میٹلز میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے, اس لیے یہ الیکٹریکل کے اچھے کنڈکٹر ہیں. ٹھیک ہے, الیکٹریکل کنڈکٹر وہ ہوتے ہیں جن میں سے کرنٹ پاس ہو جائے. تو کاپر, ایلومینیم اس لیے کنڈکٹر ہیں کیونکہ ان میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے. انسولیٹرز وہ مٹیریلز کو کہتے ہیں دیٹ کین ناٹ پاس الیکٹرک کرنٹ تھرو اٹ. ٹھیک ہے, جن میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس نہ ہو. فار ایگزامپل پلاسٹک ہے, ربڑ ہے, ان دونوں میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا تو یہ کیا ہوئے, انسولیٹرز ہیں الیکٹریکلی کے. ٹھیک ہے, الیکٹریکلی کیا ہیں, یہ انسولیٹر ہیں الیکٹریسٹی کے. 15.4 لسٹ سم ایپلیکیشنز آف الیکٹروسٹیٹکس ان ڈیلی لائف. ہماری ڈیلی لائف میں الیکٹروسٹیٹکس کی ایپلیکیشنز کہاں کہاں ہیں؟ پہلی ایپلیکیشن ہے الیکٹروسٹیٹک پینٹنگ. جو پینٹنگ کی جاتی ہے وہ الیکٹروسٹیٹک کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. کیسے کہ وہ جو پیج ہے اس کو چارج دیا جاتا ہے اور پینٹ کو چارج دیا جاتا ہے, وہ اپوزٹلی چارج ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے اٹریکشن بناتے ہیں, تو اس طرح سے آسانی سے پینٹ ہو جاتا ہے. فوٹو کاپیئر مشین, یہ جو فوٹو کاپی مشین ہوتی ہے اس کا جو ٹونر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی چارجز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اس طرح سے آسانی سے جو ہمارے پاس جو بھی پرنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ آسانی سے آ جاتا ہے. لیزر پرنٹرز اینڈ ایئر پیوریفائرز, اور اس کے علاوہ ایئر پیوریفائرز میں بھی یوز ہوتا ہے. فردر میں آپ کو ایپلیکیشنز بتا دوں الیکٹروسٹیٹک کی اسٹوڈنٹ. یہ جو گاڑیوں کی ڈینٹنگ بینڈنگ کی جاتی ہے نا, وہ ڈینٹنگ میں بھی یہ الیکٹروسٹیٹک رول پلے کرتی ہے, یعنی کہ اس کے جو چپ وغیرہ نکالنے کے لیے یوز ہوتی ہے وہ الیکٹروسٹیٹک یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ جی, 15.5 والا کویسچن دیکھیں. واٹ ہیپنز وین لائک چارجز اینڈ ان لائک چارجز آر براٹ کلوزر ٹو ایچ ادر. جب دو ایک جیسے چارجز ایک دوسرے کے پاس آئیں گے, بالفرض پازیٹیو چارجز ایک دوسرے کے پاس آئیں یا نیگیٹو چارجز ایک دوسرے کے پاس آئیں, تو کیا ہوگا؟ جب لائک چارجز ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں لائک چارجز ریپیل ایچ ادر, اور جب ان لائک چارجز ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں ان لائک چارجز اٹریکٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپوزٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر لیں گے اور سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے, چاہے وہ پازیٹیو ہیں چاہے وہ نیگیٹو ہیں. جی, 6 والا کویسچن ہے واٹ از مینڈ بائی الیکٹریکل بریک ڈاؤن اینڈ وین ڈز اٹ اکر. الیکٹریکل بریک ڈاؤن کس کو کہتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے؟ الیکٹریکل بریک ڈاؤن از دا فلو آف الیکٹریسٹی تھرو این انسولیٹر.
जब किसी भी इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाए, इसको इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। क्या इंसुलेटर में से भी करंट पास किया जा सकता है? कब होता है ये? इट अकर्स, ये तब होता है व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू आयनाइज द इंसुलेटिंग मटेरियल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो जो मटेरियल है उसको भी क्या कर दे? आयनाइज कर दे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मटेरियल क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने के बाद उसमें से करंट आसानी से दूसरे मटेरियल को पास करेगा। ठीक है, तो ये तब होता है जब कोई दूसरा मटेरियल जो है वो आयनाइज हो जाए, इंसुलेटिंग मटेरियल। जी लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्या डेंजर्स, क्या नुकसानात, क्या खतरात हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक्स होता है जिसको करंट कहते हैं, झटका लगता है इंसान को। डैमेज इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जो हमारी डिवाइसेस हैं शॉक की वजह से वो भी डैमेज हो सकती हैं। एंड इग्नाइट फ्लेमेबल गैसेस और लिक्विड्स, और इसकी वजह से कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी आसमानी बिजली है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एग्जांपल है। वहाँ से क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होते हैं, वो गैसेस को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से चमक प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए हैं चैप्टर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। आपको पहले मैं बता दूं, न्यू सिलेबस है तो इसकी तैयारी के लिए आपने डेफिनेशन सिर्फ याद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। पहले बच्चे क्या करते थे, फिजिक्स में सिर्फ डेफिनेशन याद करते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स को छोड़ देते हैं, वहां तक चल जाता था। उसकी वजह ये थी सिलेबस पुराना था, टीचर्स को पता होता था कि पेपर किस तरह से बनता है। ठीक है, तो पहला कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है, व्हाई डू सम मटेरियल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल अदर्स लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रब्ड टुगेदर। कुछ मटेरियल्स को जब एक दूसरे के साथ रब किया जाए उनमें से कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। व्हाई, क्यों? डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट टेंडेंसीज टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हर मटेरियल्स की अपनी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये पता लगाया जा सकता है, ये वाली प्रॉपर्टी बताती है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा, कोई भी मटेरियल। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज अ चार्ज कॉम अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ये आपने ऑब्जर्व करना है, लाजमी ऑब्जर्व करके मुझे कमेंट में बताना है, अभी अभी करें। आप कंघी लें, कंघी बालों में से फेरें, बालों में से फेरने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े लें, उनके पास आपने जो है वो उस कंघी को लेकर जाना है। बट आफ्टर सम टाइम द पेपर पीसेस फॉल ऑफ। एक टाइम आएगा कि वो पेपर पीसेस जो है वो कंघी के साथ लगे होंगे लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है वो खुद ही फॉल ऑफ हो जाएंगे। ऐसा क्यों? द कॉम फर्स्ट अट्रैक्ट्स द पेपर बाय इंडक्शन। ठीक है, अब कंघी के ऊपर इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो गई है। आफ्टर टचिंग द कॉम द पेपर गेन्स द सेम टाइप ऑफ चार्ज एंड इज रिपेल्ड। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो है अब दोनों के ऊपर चार्जेस क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। ठीक है, कॉम के ऊपर भी और पेपर के ऊपर भी, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है जी, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू डस्ट पार्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड टू टेलीविजन स्क्रीन्स और कंप्यूटर मॉनिटर्स। व्हाई डू डस्ट पार्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड टू टेलीविजन स्क्रीन। क्यों डस्ट पार्टिकल जो है वो टेलीविजन स्क्रीन की तरफ अट्रैक्शन होते हैं और कंप्यूटर मॉनिटर्स या फिर मॉनिटर के ऊपर। आपने ऑब्जर्व करना है, कपड़ा मारना लैपटॉप या कंप्यूटर या किसी भी टेलीविजन की स्क्रीन पे आपने 10 मिनट बाद देखना है, फिर डस्ट होती है। क्यों? The screens become electrically charged and attract dust particles through electrostatic force. उन चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के ऊपर भी चार्ज होता है, ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर बेंड टुवर्ड अ चार्ज बैलून, व्हाट डज दिस शो अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि क्यों जो है वो एक चार्ज बैलून की तरफ जो है वो वाटर की स्ट्रीम जो है वो ब्लो करती है, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर। हमें तो पता है सबको कि वाटर मॉलिक्यूल, स्टूडेंट अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, अच्छी आती है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर होता है। द चार्ज बैलून अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द वाटर। जो चार्ज बैलून होता है, यानी कि वो बैलून जिसके ऊपर कुछ ना कोई चार्ज है, तो वाटर के ऑपोजिट एंड को वो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से मॉलिक्यूल्स को कॉजिंग द स्ट्रीम ऑफ टू बेंड, वो इस तरह से एक स्ट्रीम बन जाती है, एक लहर सी बनती है। ठीक है, वाटर की क्यों बनती है? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट जी, नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए कंस्ट्रक्टेड का, हाउ डू अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर बिहेव डिफरेंटली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर का बिहेवियर अलग होता है और एक इंसुलेटर का बिहेवियर अलग होता है। कैसे? इन अ कंडक्टर चार्जेस मूव फ्रीली एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जो कंडक्टर है उसके अंदर चार्जेस जो है वो हमें पता है फ्रीली मूव करते रहते हैं रैंडमली। इन एन इंसुलेटर चार्जेस कैन नॉट मूव फ्रीली, सो ओनली स्लाइट पोलराइजेशन अकर्स। तो यही वजह है कि जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होता है फ्री चार्जेस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से चैप्टर 15 मुकम्मल कर लिया है हमने। इसके न्यूमेरिकल्स भी अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से जाकर देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल थे तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए एफर्ट करते हैं, आपकी तैयारी करवा रहे हैं, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे ऑफ पेपर तक भी आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको गाइड किया जाएगा जैसे आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी तैयारी जो है वो स्मार्ट ट्रिक्स की सूरत में भी करवाई जाती है और इस तरह से एक्सप्लेनेशन से भी करवाई जाती है। अब वो स्टूडेंट जो ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाता है, और वो स्टूडेंट जो ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, क्वालिफाई होना चाहते हैं, आगे एम कैड करना चाहते हैं, ई कैड करना चाहते हैं, उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाती है, क्योंकि हम जो है वो दोनों तरह से तैयारी करवा रहे हैं।